ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಹಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಎಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಂತಂದ್ರ ಈ ಮಂದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಥ ಈ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಂದಿಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದ एक्सप्लेन ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ. राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। आज मैं रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जरा इस टोली के लक्षण बताने जा रहा हूं। सिम्टम्स पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप आसानी से पहचान लेंगे। जी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। इनको आप अक्सर कहते सुनेंगे, अरे फला जगह तो 24 घंटे बिजली आती है, यहां क्यों नहीं? और अगले ही दिन ये लोग डैम्स का, सोलर पार्क का, थर्मल का, न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने के लिए डफली लेके आ जाएंगे। यानी पहले दिन बिजली क्यों नहीं और दूसरे दिन तुम हाइड्रो पावर का डैम क्यों बना रहे हो? ये जमात ऐसी है। ये वो लोग हैं जो खनिजों के खनन का विरोध करते थे, लेकिन आज पूछते हैं कि भारत का रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार कहां है, सप्लाई चेन कहां है, और भारत में फलाने देश की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम क्यों नहीं है? ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। पहले डेटा की आटा बड़ा मजा आता था। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी, एआई में क्या काम हुआ? हद देखिए, एक साथ में कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? लेकिन दूसरी सांस में वही लोग कहते मिलेंगे, अरे ये डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, ये सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो? और फिर ये लोग उसके 100 नुकसान गिनाने के लिए घंटे घंटे भर सोशल मीडिया के स्क्रीन पर दिखेंगे, टीवी डिबेट में दिखेंगे, अखबारों में भरे रहेंगे। ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತ ಫನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹೇಳು ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ 24 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು. ಇವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಈ ಸರಪಳಿ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕಂತ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ರುಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆದ್ರ ಮರ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಗಿಡ ನೆಡ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ 10 ವರ್ಷಗಳದ್ರಾಗ ಮಂದಿ ಬೇಡಿಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಊರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಸಾಕಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ರೈನ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ರಿ, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹಿತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋದಿಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ. अल्टीमेट आंसर अब। साथियों, मैं जानता हूं हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है
उसने देश के लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है। एक काम हुआ तो लोगों की डिमांड वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं, उससे भी अपडेट सुविधा चाहते हैं। अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही। साथियों, कुछ लोगों को यह असंतोष लगता है, ये एस्पिरेशन है। हमारे देश में एक फौज ऐसी है, उसको लगता है ये सब मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षा किसके पास करेंगे भाई? जो करता है उससे पास करेंगे ना। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है, करेगा तो यही करेगा। ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಾಗೂ ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರ ಮ್ಯಾಲ ನಮಗ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತೈತೋ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಏನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಂಗ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೈತೆ? ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಇದೆಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೆಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿಜಿ ಮಾತನ್ಯಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೂ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. खास तौर पे मेरे देश के युवाओं को इनको पहचानने की जरूरत है, और हमारी जैन जी को तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। जल्दी समझो, वरना अब सूर्यवंशी आया है, वो तेज गति से सब जाता है। ನೋಡ್ರಿ, ಊರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋದಿಜಿ ಮಾತು, ಅವರ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನ್ರಪ್ಪ ನಾನು, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ನನಗೆ ಭಾರತ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾ ಭಾರತನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ನನಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕದ ಸಲಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾ ಭಾರತನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಭಾರತನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಂಥ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇರ್ತಾರಂತ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ. क्यों चाहिए लोगों को आपकी पर्सनल डिटेल्स? क्या करना है लोगों का आधार कार्ड जानकर? क्या उनके घर पर रेड मांग रही है आपको? अगर किसी को भी आधार कार्ड का नाम इस्तेमाल करके रोका गया, अगर पुलिस ने आधार कार्ड चेक किया, तो मैं खुद बैरिकेड से यहां आकर बैठूंगा। मुझे उसके लिए मजबूर मत करिए। ಛೇ ಖರೆ ಹೇಳ್ತೀನ್ರಪ್ಪ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನರೇ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಮನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಒಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದಾರ. ಮತ್ ಇಂಥವ್ರ ಮಾತು ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾಗಂತೂ ಎಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ತಾರಕೇಶ್ವರದ TMC ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ಲಿತ್ತ, ಜಹರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ,
ಪಾಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ. ಇವ್ರೇನೋ ಹಿಂದ CPIM ನಾಗ ಇದ್ರಂತ, ಆಮೇಲೆ TMC ಬಂದ್ರತ್ತ, ಈಗ BJP ಬರ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದ್ರ ಮಂದಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಫುಲ್ ಎಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ TMCನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀಲಿಕತ್ತಾವ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನೇ TMC ಇಂದ ಅಮಾನತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿತಾಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನೇ TMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅರೂಪಾ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋರು TMCಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಅಕ್ರಮಗಳಾಗ್ಯಾವ, ರೊಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗದ ಗೊತ್ತಾ, ಯಜಮಾನಿಯನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕದಂಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡುದು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನೆನಪಾದರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ರು ಒಂದು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ದೊಡ್ಡ ಹೈರಾಣ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೋಟರ್ ID ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಾರ. ಇವ್ರನ್ನ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಬಹುರಾಜ್ಯ ಮತದಾರ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನನಗ. 4-5 ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ 2-3 ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋತಾರಪ್ಪ. ಒಂದೊಂದು ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗೈತಿ ಸಹಜವಾಗಿ. ಹಿಂಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 3-4 ಕಡೆ ವೋಟರ್ ID ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮ್ಯಾಲ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸದಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾವಿನಕಾಡು ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟನೊಬ್ಬನಿಗೆ 2-3 ಹೆಂಡತಿಯರು, 4-5 ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, 5-6 ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಾಹ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ತಾರಂತ ನಿಮಗ ಅನಿಸ್ತೈತ್ಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.